नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी एक चित्त दुई मित। परिवेषण परशुराम बेहरा। रजा पुओ मंत्री पुओ दुई मैत्र। केतेबेले घड़िए छाड़बाड़ नहीं। प्रतिदिन बणबुदारे बुली शिकार करती। घरर कि राज्यर हानि लाभ किछि बुझंतिनी। राजा मंत्री उभयंकर भाळेणी पड़िला। ए पिला दीटांक हाथ में खड़ा भी सीजीवनी। पिला दीटांकर जीवन अकारण होइजिव। राजा कहिले, केते बंका शास्ति रे सीधा हुंती, केते बदमाश माड़े सत कहती। आउ ये दी जण बळई जिबे। ए दी जण को गरम लाख जाऊ खाइबाकू दियो। आउ से घरे पानी रखनी। राजा पुओ मंत्री पुओ दिने भोकरे आउटु पाउटु हेई फेरिबा बेले अल्प अल्प भात आउ लाख जाऊ बाढ़ी दिगला। लाख जाऊ रे हाथ पुरई दी जण जाक हाथ पड़िले। रागरे दी जण जाक राज्य छाड़ी पलई गले। बणरे राति पाइला। एतिकी बेले शून्य शब्द हैला। मते नना नना बोली डाक, आउ तम सांगरे नियो, मु तमर बहुत उपकार करिबी। एक कथा किए कइला। दी जण जाक बहुत खोजिले। देखिला बेलकू ठेकुआ लांगुड़टीए। रजा पुओ नना नना डाकिला। ताकू सांगरे नेला। किछि बाट गला परे पहाड़रू धुआं उठिबार देखिले। सेठी किछि खाइबा मिलिबो विचारी घोड़ारू ओल्हेइले। से ठेकुआ लांगुड़ कहिला, मते दुआरे लटकेई देई घरे पस। दी जण जाक घर भितर पशिले। भितरे दिव्य सुंदर कन्या देखी रजा पुओ मूर्छा होइगला। मंत्री पुओ छिंचा बिंचा करी उठेइला। से कन्या राजा पुओ को बहुत आदर सम्मान कला। उभय को बहुत खुएला। तापरे दी जण को माछी करी घर ओरा उपरे बसईदेला। किछि समय परे झड़ आसिला परी लागिला। अंटारे 7 शगड़ बांधी असुरुणी आसिला। शगड़रू केते कण जिनिस ओल्हेइला। छोटी झीटी ओल्हेइला। तापरे रजा झील डंगाए महुल जाऊ, डंगाए कांदुल सिजा, पहाड़े माउंस, डंगाए सलफ मद बाढ़ीदेला। बुढ़ी असुरुणी आउ ता झील छोटी असुरुणी ताकू खाई खुशी हो गले। बुढ़ी असुरुणी कहिला, मनीष माउंस बासुची। रजा झील कहिला, मनीष एठिकी कौठी आसीबो? मु तते बासुथिबी, तू मते खाउनु। बुढ़ी असुरुणी हाथे जीभ कामुड़ी पकई कहिला, लो लो तू मोर प्राण, तो पाई गोटे जोई आनिबी बोली मु भाबिची। राजा झील कहिला, जोई आणी कि कौन करिबू? जोई आणी कि लाभ? तू परा मो बाप मा। मौंस बंस समस्त तो तू खाइचु। आउ सेमिति से जोईटा को भी तू खाइदेबू। असुरुणी कहिला, आ तू की कथा कहूचु? सी मो जोई, मु ताकू खाइबी। राजा झील मंत्र बल माछी को राजा पुओ कर छिड़ा करदेला। ये हैला तोर जोई। असुरुणी राजा पुओ को कहिला, ये होची तमरी घर, मन खुशी रे रुह। राजा पुओ राजा झील महासुखरे रहिले। बुढ़ी असुरुणी 7टा शगड़ अंटारे बांधी छोटी झील को सांगरे धरी चरिबाकू चलीगला। एमिति केते दिन गला। दिने छोटी असुरुणी बुढ़ी की कहिला, माँ जोई की जे जे। बुढ़ी असुरुणी जीभ कामुड़ी पकई कहिला, कौन कहिलु? जोई को खाइबू? एक कथा सुनी छोटी चुप रहिला। किंतु छोटी एमिति सबुदिन काती घसिकी कहे, माँ जोई की जे जे। असुरुणी ताको मना करे। दिने रागी जाई कहिला, जेजे करिबू तो जा, काईकि सबुदिन एमिति होउचु? छोटी असुरुणी काती धरी गला बेले ठेकुआ लांगुड़ काशी दिए। छोटी फेरी जाए। आउ से भावे जोई चेईची। दिने लांगुड़ राजा पुओ को चेतई देला, तमे राजा झीर अलंकार सबू पिंधि मुंडरे जुड़ा बांधी सुओ। राजा झील कौतुकरे राजा पुओ को सबू अलंकार पिंधई देला। आउ ता मुंडरे गोटे जुड़ा बांधिदेला। निजे खाली देहरे बाल मुकुला करी शोइला। छोटी राति अधरे उठी बुढ़ी को कहिला, माँ जोई की जे जे। बुढ़ी कहिला, हौ जा, अपा देहरे अलंकार दरांडी की देखिबू। जी मुंड लंडा होइथिबो ताकू जेजे करिबू। छोटी अंधार रे दरांडी दरांडी राजा झीर बेकटी को काटी दे आसी शोइला।
ତାପରେ ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଡାକିଲା, ପଳାଅ ପଳାଅ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପଳେଇଗଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଗୋଟେ ତେଲ ଘଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ କାଠି। ବୁଢ଼ୀ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜା ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଛୋଟିକୁ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୋତେ ତୁ ବୁଡ଼େଇକି ମାଇଲୁ। ତାପରେ ସେ ଛୋଟିକି ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଅସୁରୁଣୀ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲା, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ସେ ତେଲ ଘଡ଼ିଟା। ରାଜା ପୁଅ ସେଇଆ କଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ବହିଗଲା। ସାପ ମୁଣ୍ଡ କଟା ସୁଅ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ନଈ ପାରି ହେଲା, ଛୋଟିକୁ ପାର କଲା। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ଗୋଡ଼ିଟାକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ବାଉଁଶ କାଠି ଖଣ୍ଡକ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବଣ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ପାରି ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ପଛକୁ ଲାଗି ଲାଗି ଆସିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଏ ବାରଙ୍ଗ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଅ। ସର ମାରି ଏ ଗଛର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଚଢ଼ି ପାରିବନି। ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବାରଙ୍ଗ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସର ମାରି ଖୋଳପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଗଛଟା ବହୁତ ଖସଡ଼ା, ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା। କିଛି ଦୂର ଚଢ଼ିବା ପରେ ଛୋଟି କହିଲା, ମା, ଦେଖିଲୁ ମୋ କାନ କିଏ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି? ବୁଢ଼ୀ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି କହିଲା, କାଇଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ତ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛୋଟିର କାନକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଲୁଚିଯାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ତା ନାକକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ନହେଲେ ପିଠିରେ କୋରଡ଼ା ମାରେ। ଛୋଟି ବିକଳରେ ଡାକ ପକାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତା ଚୁଟିକୁ ଧରିଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ଶୀଘ୍ର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ୟା ବେକକୁ କାଟିଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ଖସଡ଼ା ଗଛରୁ ଚଟକିରି ଖସି ପଡ଼ି ଖୋଳରୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଚୋଟେ ଦେଲା। ତାପରେ ପରେ ଛୋଟିକୁ ଦେଲା ଚୋଟେ। ଯେତେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଆଉ ଶାଳୀ। କାଠ ଗଦା କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଧାଇଁଲେ। ଯାଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଉଠିଲାରୁ ଦାସୀଙ୍କ ହାତରେ ପଚାରି ପଠେଇଲେ, ଜେମାମଣିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବ କି? ଏଇଆ ବାଜି ରହିଲା, ଯଦି ଜେମାମଣିମାନେ ହାରନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ହାର ଜେମାମଣିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଏଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଜେମାମଣିମାନେ ପାଣିରେ 3 ଥର ବୁଡ଼ିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ। ଅସୁରୁଣୀ ଘର ରଜା ଝିଅଠାରୁ ମଣିଷକୁ ମାଛି କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଛି ହେଇ ଘୋଡ଼ା ନାକ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଜେମାମଣିମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି। ସେମାନେ ହାରିଲେ। ଆଉ ରାଜା ପୁଅକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମହା ସମ୍ମାନରେ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବିଦାୟ ନେଇକି ଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥାଟ ପଟୁଆରରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଉଆସକୁ ଘେନିଗଲେ ଆଉ ମହା ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଦବୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଜଣେ ସାହୁକାର ଥିଲା। ତାର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ। ବୁଢ଼ା ମଲା ବେଳକୁ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଦବୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଅଧା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବୁ, ବାଡ଼ିରେ ହାଟ, ଦୁଆରେ ଦାନ୍ତୀ କବାଟ ବସାଇବୁ। ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶିଲେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ବାପ ମଲା ପରେ ପୁଅ ବାପ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାଳିଲା। ବାପା ତ କହିଥିଲା ଦବୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଯାହାକୁ ଯାହା ଋଣ କରଜ ଦେଲା ତାହା ଆଉ ମାଗିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ହବାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅଧା ସମୁଦ୍ରରେ ତ ପୁଣି ପାଣି ପିଇବ। ଏଥିଲାଗି 1000 ଟଙ୍କା ଖରଚ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଠା ତୋଳାଇଲା। ସେ କୋଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପୁଣି ଗୁଡ଼ାଏ ଖରଚ କରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା।
ନିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବାଡ଼ିରେ ହାଟ, ଦୁଆରେ ଦାନ୍ତୀ କବାଟ ବସେଇବାର କଥା। ତେଣେ ବାଡ଼ିରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ହାଣି ମାରି ସଫା କରି ହାଟଟିଏ ବସାଇଲା। ଏପରି କରିବାରେ ବାଡ଼ିରୁ ଯାହା ପନିପରିବା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଗଲା, ଆଉ ଖଡ଼ାପତ୍ରଟାଏ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୁଆରେ ଦାନ୍ତୀ କବାଟ ଲଗେଇବାକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତୀଦାନ୍ତ କିଣା ହେଲା। ପୁଣି ଭଲ ଭଲ କାରିଗର ଲଗାଇ କମକୁଟା କରି 2ଟି କବାଟ କରି ଲଗାଇଲା। ବାକି ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ପଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦାନା, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କୋଟିପତିର ପୁଅ, ତାର ପୁଣି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ବଡ଼ ଭାଇନୀରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶିଲେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବାର କଥା। ତେଣୁ ସେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ କିଏ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଇବ? ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ଲୋକ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ବାପା ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ। ତମେ ବୁଝି ନ ପାରି ବାୟା ପରି ଗୁଡ଼େ ଭୁଲ କାମ କରି ପକାଇଲ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ। ସାହୁକାର ପୁଅ କହିଲା, ସେ ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି, ଏବେ ମୋତେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦିଅ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଦେବୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାଠାରୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ରଖିଥିଲେ ଆଉ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକସାନ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଅଧା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଅର୍ଥ ଖାଇବା ବେଳେ ମଝିରେ ପାଣି ପିଇବ, ତେବେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯିବ। ବାଡ଼ିରେ ହାଟ ବସାଇବାର ଅର୍ଥ ବାଡ଼ିରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା କରିବ, ତେବେ ତୁମର ହାଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ କି ତୁମ ପଇସା ପର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦୁଆରେ ଦାନ୍ତୀ କବାଟ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ଦୁଆରେ କୁକୁରଟିଏ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଘରେ ଚୋର ଡକାୟତ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶିଲେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବା ଅର୍ଥ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବସିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଉଗୁଡ଼ି ହୋଇ ବସି 2 ଆଣ୍ଠୁ ସନ୍ଧିରେ ମୁଣ୍ଡଟି ରଖି ବସେ। ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ପରି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତ ମୁଣ୍ଡ, ଏପରି 3 ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଭଳି ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସାରର ଅନେକ କଥା ଜଣାଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଭଲ ବାଟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାହୁକାର ପୁଅ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ନ ବୁଝି କି ଭୁଲ କଲି, ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେଲାଣି, ଆଉ ଭାବିକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଣିକି ବାପାଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଚଳ, ପୁଣି ତୁମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ସାହୁକାର ପୁଅ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେହିପରି ଚଳିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରିଆସିଲା ଓ ସେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲା।